the dignitaries, your presence, please take their respective places. ज्ञान नावाचं तेजोमय विश्व. उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे सेक्रेट हार्ट शाळेतर्फे Light has always been a symbol of knowledge, wisdom, and progress. As we begin our Taluka Level Science Exhibition 2025, let us welcome light that guides us towards innovation, discovery, and learning. As the flame rises,
It reminds us that just like this light, science illuminates and explores fearlessly. Let this light mark the beginning of the day. Now we move to a very special moment of our program, the felicitation of our honorary. May I now humbly request our principal, Father Ramshin, to come forward and felicitate Block Development Officer, BDO of Achalpur, respected Shri Sudhirji Albert Sir, with shawl, sapling and gift. मी विनंती करते सर्व केंद्र प्रमुख यांनी स्टेजवर यावे. कुकडे सर, रसे सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. Please give them a huge round of applause. Thank you, sir. जे विद्यार्थी To felicitate book. Miss Akanksha. Thank you, Miss. Thank you, Father. Now I request Sir Sachin to let us welcome them with a heartfelt applause. Please put your hands together, everyone. Thank you, sister. Thank you, sir. सर्व शाळांना नेहमीच मार्ग
माननीय श्री अध्यापक मंडळ अचलपूर विनंती करते मी सुजाता स्वागत करतील. करावा सौ मा पुष्प देऊन स्वागत करते. सर सचिन यांना विनंती करते पुष्प आणि गिफ्ट देऊन त्यांचं स्वागत करतील. गिफ्ट देऊन सरांचं स्वागत करावं. Achalpur Taluka Science Exhibition 2025-26 organized by Shikshan Vibhag, Panchayat Samiti Achalpur and Sacred Heart School Parathwada. Science is not about why, but it is all about why not. He who can listen to music in the midst of noise can achieve great things, says Vikram Sarabhai. Honorable dignitaries, respected BDO sir, BEO sir, respected officials from Shikshan Vibhag, Panchayat Samiti Achalpur, members of the Taluka Science Teachers Association and Principals Association, enthusiastic teachers, esteemed parents, and my dear young and innovative scientists. A very good morning to all of you. It is a moment of great joy and profound gladness for Sacred Heart English School Parathwada as we host the Achalpur Taluka Science Exhibition 2025-26 today. First of all, I warmly welcome all the dignitaries and participating schools, and I extend my heartfelt gratitude and sincere appreciation to the organizers for creating this powerful platform for learning. The theme for today's Taluka Science Exhibition beautifully captures the spirit of curiosity and innovation. Urjitam Vidyan Srujanotsav. It is rightly said Utsav. So we are not here to open science exhibition here, but we are celebrating a festival of science exhibition. And therefore, I wish you all of you who are present here a happy festival of scientific creation and innovation today and tomorrow here at Sacred Heart English High School, Parathwada. Science exhibitions give students not just a stage to present their models and exhibits, but an opportunity to dream, to explore and discover. And I want every child here, especially who have come from rural areas,
to know that greatness has no boundaries. Let me share an inspiring example. Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of India, was once a simple rural boy from Rameshwaram. He studied in a small school, had limited resources, and used to distribute newspapers to support his family. But what he had was curiosity, hard work, and a dream. And with a determination and passion for science, he went on to become one of India's greatest scientists, and his journey reminds us that talent may be born anywhere, even in the smallest village, block like Achalpur block Taluka. But opportunity it into brilliance. Similarly, many young scientists sitting here today may come from remote villages of Achalpur Taluka. But your ideas can travel far beyond and the boundaries of your hometown. Your innovation can solve real problems, uplift society, and even make the nation proud. In order to become brilliant students now and to become great scientists later on, we stand in need of STEM: science, technology, engineering, and mathematics. And STEM equips you with the tools needed to understand the world, question it, and improve it. What you learn today may become tomorrow's breakthrough. And so increase and strengthen your aptitude, your interest for STEM. To you, dear students, the emerging scientists, on this joyous occasion, I would like to draw your attention to three important points. 3 C's: competence, curiosity, and creativity. Competence: be competent and brilliant students. Strive to do everything systematically and excellently. Give no room, no space for mediocrity and complacency. Create interest and increase your passion for reading books. Curiosity: be curious students. Be curious and inquisitive to learn more. Carry always with you a sense of wonder and appreciation. Make use of every opportunity to learn something new and something more every day. Creativity: be creative students. Be creative in your approach and presentation, because your hallmark is to be creative in whatever you do. Dear students, the above 3 points should be centered around the fear of God. The Holy Bible says, the fear of God is the beginning of wisdom. I came across an inspiring conversation between a child and a wise man. It goes like this. The student says, I asked a wise man, tell me, sir, in which field could you make a great career? He said with a smile, be a good human being. There is a lot of opportunity in this area and very little competition. Competition कम है. ये जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है. An opportunity, lot of opportunity in this area to become a human person. So dear students, aspire at all times to be good human beings, holding fast to all human values, moral principles, and constitutional values. Remember, we are primarily good human beings and then great scientists. We need both science and spirituality.
We need both fact and faith. And so I appreciate the efforts of Shikshan Vibhag Panchayat Samiti Achalpur and all the teachers from all different schools of Achalpur Taluka, coordinators, teachers of our school and our coordinators, parents who have encouraged these young minds. Your support helps every child believe that science is not just a subject, but it is a way of thinking. Let us today be the spark that ignites your scientific journey. Dream boldly, experiment fearlessly, and learn continuously. Because Dr. APJ Abdul Kalam says, dream is not that which that you get in sleep, but dream is that which does not allow you to sleep. Wish you all the best. Thank you. May God bless you. Thank you, Father, for your valuable words. सर समक्ष आहे अनावधानाने एक नाव राहून गेलेलं श्री वैभव भारतीय सर कृपया मंचावर येतील. Thank you, ma'am. Thank you, sir. ते सर सी.व्ही. रमन, भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तसेच सर्व भारतीय वैज्ञानिक यांना मी त्रिवार वंदन करतो आणि आजच्या या 53व्या बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनीच्या भाषणाला सुरुवात करतो. तर या ठिकाणी शिक्षण विभाग पंचायत समिती अचलपूर, तालुका विज्ञान मंडळ व मुख्याध्यापक संघ, सेक्रेड हार्ट इंग्लिश स्कूल परतवाडा यांच्या विद्यमानाने या ठिकाणी 53वी बालवैज्ञानिक तालुका विज्ञान प्रदर्शनीचं भव्य दिव्य आयोजन या शाळेमध्ये करण्यात आलेलं आहे. तर या ठिकाणी व्यासपीठावर स्थानापन्न झालेले सर्व मान्यवर, ज्यामध्ये आज आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले सन्माननीय श्री सुधीरजी हरबट, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अचलपूर, या ठिकाणी आपल्याला या प्रदर्शनीसाठी उद्घाटक म्हणून लाभलेले सन्माननीय श्री धीरज कुमारजी गुहाड सर, मुख्याधिकारी नगर परिषद अचलपूर, आणि या ठिकाणी आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले सन्माननीय श्री जीवनजी भिलावेकर सर, सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अचलपूर, सन्माननीय श्री नंदकिशोरजी खरात सर, गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती अचलपूर, सन्माननीय श्री आशिषजी टुकले, प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग नगर परिषद अचलपूर, या इंग्लिश स्कूलचे फादर रमसिंग जे सन्माननीय, तसेच मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सन्माननीय विनायकरावजी तातोड सर, मुख्याध्यापक संघाचे सचिव सन्माननीय नारायणरावजी इंगडे सर, सर्व केंद्रातून आलेले केंद्र प्रमुख, तसेच आदरणीय सन्माननीय नवलकार मॅडम, विषयतज्ञ समन्वयक म्हणून नव्यानेच रुजू झालेल्या आदरणीय तृप्ती मॅडम, सर्वच विज्ञान अध्यापक मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, तालुक्यातून आलेले सर्व विज्ञान शिक्षक, बालवैज्ञानिक, सर्व मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी, पंचायत समितीचे सर्व पदाधिकारी आणि आमचे विज्ञान अध्यापक मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, या ठिकाणी आपण ही प्रदर्शनी घेण्यामागचा उद्देश आपण पाहतोय की आपला देश एक महासत्ताक व्हावा, याच्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात खूप सारे उपक्रम या ठिकाणी राबवते आहे. त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे अटल ट्रिंकलिंग लॅब्स. आपल्याला कमीत कमी महाराष्ट्रात 1000 लॅब वाटण्यात आलेले आहे आणि त्याचं काम थोडं स्लो प्रोसेसमध्ये होते, पण आता यावर्षीपासून मात्र त्याचे मेंटर्स म्हणून सर्व ठिकाणी सर्व शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षण या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. आणि येणाऱ्या काळात हा माझा प्रदर्शनीचा 19वे वर्ष आहे, ज्यामध्ये मी 10 वर्ष सदस्य म्हणून काम केलेलं आहे आणि सचिव म्हणून मी 6 वर्ष काम केलेलं आहे आणि अध्यक्ष म्हणून मी या ठिकाणी 4थं वर्ष या ठिकाणी काढतो आहे.
पण प्रदर्शनीमध्ये आमचा एकच उद्देश होता की प्रदर्शनीचं स्वरूप काळाच्या ओघात मोठं होत जावं. कारण की आता येणाऱ्या काळात हा अचलपूर तालुका राहणार नाही, येणाऱ्या काळात हा अचलपूर जिल्हा होणार आहे. म्हणून येणाऱ्या काळात आपलं प्रदर्शन हे तालुक्याचं राहणार नाही, येणाऱ्या काळात आपलं प्रदर्शन हे जिल्ह्याचं होणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला जिल्ह्याच्या नुसार आता अपडेट होणे आवश्यक आहे. कारण की या ठिकाणी आपण खूप सारे जे मोमेंटो स्मृतिचिन्हाचा जो खूप सारा या ठिकाणी आपण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेव्हा मी या प्रदर्शनीमध्ये सदस्य म्हणून आलो तेव्हा या ठिकाणी 10-15 फक्त या ठिकाणी स्मृतिचिन्ह देण्यात येत होते. पण जेव्हापासून मी आलो तेव्हापासून अध्यापक मंडळाची मंडळी आणि इतर मंडळीच्या आग्रहास्तव या ठिकाणी आता एकूण 30 स्मृतिचिन्हांचं वाटप, बक्षिसाचं पारितोषिक वितरण या ठिकाणी मोठा भव्यदिव्य करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. आणि या ठिकाणी आजचे विषय जे आहेत या प्रदर्शनीचं स्वरूप जेव्हापासून ATL लॅब्स आल्या तेव्हापासून प्रदर्शनीचं स्वरूप बदललेलं आहे. आधीच्या काळात काय होतं की मी जेव्हा प्रदर्शनीमध्ये सदस्य होतो तेव्हा प्रदर्शनीमध्ये घनकचऱ्याचे मॉडेल्स येत होते, पण ते सगळे थर्मोकॉलचे मॉडेल्स येत होते आणि थर्मोकॉलचे मॉडेल डिझाईन करून या ठिकाणी लोक विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात तेच मॉडेल सर्वीकडे पाहत होते. पण आज ज्या शाळांना अटल मिळाले त्यामुळे या ठिकाणी AI आलं, म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून या ठिकाणी आपण काम करतोय. डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सिक्युरिटी याच्यावर आपण मोठ्या प्रमाणात काम करतोय. आणि आता एक नवीनच विषय या ठिकाणी आपल्याला आलाय, क्वांटम युगाची सुरुवात. म्हणजे क्वांटम युग जेव्हा आलं तेव्हा आता प्रत्येक गोष्ट आपल्यासाठी एक नाविन्यपूर्ण असणार आहे. जेव्हा गुगल पेने आपण पेमेंट केलं तेव्हा आपल्याला एक नवल वाटलं. जेव्हा मोठी लोक होते तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा ट्रान्झॅक्शन केला तेव्हा त्यांना काहीतरी ते थोडं वेगळं वाटलं. पण आपल्या साधारण माणसाला गुगल पेमेंटचं आपण साधारण माणूसही गुगल पेमेंट 1 रुपयाचं काय 50 पैशाचं करू शकेल हे स्वप्न आपण कधीच आयुष्यात पाहिलेलं नव्हतं. पण आज मात्र आपण पाहतोय की प्रत्येक जण गुगल पेमेंटने पेमेंट करते आहे. सगळं नेट बँकिंग झालेलं आहे. तसंच आता सर्वीकडे AI आलेलं आहे. सगळ्या क्षेत्रात सेन्सर आलेले आहेत. म्हणजे टेम्परेचर सेन्सर असो की तुमचं ह्युमिडिटी सेन्सर असो की सॉइल सेन्सर असो की ऑर्डिनोच्या प्लेट्स आल्या की ज्याच्यामुळे मोठमोठ्या ज्या लँग्वेजमध्ये फक्त आम्ही जेव्हा शिकलो तेव्हा छोट्या छोट्या जावा लँग्वेजेस, साध्या लँग्वेजेस आणि C++ म्हणजे सगळ्यांची बॉस लँग्वेज होती, त्याच्याही पलीकडे जाऊन मोठ्या मोठ्या लँग्वेजेस झाल्या. म्हणजे आता आपलं नॉलेज अपडेट झालेलं आहे आणि आपल्या सोबतीला आता गुगल आलेला आहे की ज्या गुगलवर विद्यार्थ्यांना शिक्षकाच्याही म्हणजे अब्सेंटीत कुठली माहिती मिळू शकते. ChatGPTवर एका शब्दातच तुम्हाला शब्द टाकल्यानंतर सर्व नॉलेज जमा होऊ शकते. म्हणजे आजचा विद्यार्थी हा शिक्षकापेक्षा अपडेट झालेला आहे. कारण की ज्या काळात मी शिकलो त्या काळात ज्या गोष्टी मी फक्त मायक्रो प्रोसेसर शिकलो, मी MSc फिजिक्स होतो, त्या काळात मी साधे कॉम्पोनंट पाहिले असतील, डायोड पाहिला असेल, कॅपॅसिटर पाहिला असेल, रजिस्टर पाहिला असेल, पण आज मात्र जेव्हा IC पाहिली असेल इथपर्यंतच माझं सीमित नॉलेज होतं. आणि जेव्हा कॉम्प्युटर आले माझ्या वयाच्या 25व्या वर्षी मी कॉम्प्युटर पाहिलं, पण कॉम्प्युटर बद्दलही तेव्हा भाव होता की कॉम्प्युटरमध्ये धूळ चालत नाही, डस्ट चालत नाही हा एक समज होता. पण कॉम्प्युटरमध्ये डस्ट चालते, धूळ चालते, सगळं चालते. कारण की जेव्हा आल्या तेव्हा त्याच्या प्राइस खूप होत्या. पण आज मात्र आपण या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी आपण पाहतोय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे त्याला AIचं नॉलेज झालंय. प्रत्येक गोष्ट तो काटेकोरपणे करू शकते आणि प्रत्येक ठिकाणी आता सेन्सरचा वापर झालेला आहे. म्हणजे येणारा काळ हा मानवासाठी थोडा घातकही असू शकते. कारण की प्रत्येक काम हे रोबोटिक जगामध्ये चाललेलं आहे आणि प्रत्येक गोष्ट आपण रोबोटिकनं करतोय. फक्त मला एकच विनंती आहे की या ठिकाणी आपण एक नवीन उपक्रम यावर्षी राबवला आहे की प्राथमिक विभागासाठी प्रश्नमंजुषा घेतली होती. अजूनपर्यंत जेव्हापासून हा तालुक्यात प्रदर्शनी सुरू झाली तेव्हापासून प्राथमिक विभागाची प्रश्नमंजुषा कधीही घेण्यात आली नाहीये. म्हणून माझी सर्व प्राथमिक विभागातील सर्व शिक्षकांना नम्र विनंती आहे की ज्यांच्यापर्यंत हा मेसेज पोहोचला असेल त्यांनी आज आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नमंजुषेसाठी तयार ठेवावं. माध्यमिक विभागाची प्रश्नमंजुषा आजच घेण्यात येणार आहे आणि उद्या आजच सर्व परीक्षण या ठिकाणी, सर्व प्रतिकृतीचं परीक्षण या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी सिनियर कॉलेजची परीक्षक मंडळी, सगळी डॉक्टरेट मंडळी तुमच्या परीक्षणासाठी अत्यंत उत्कृष्ट मंडळी या ठिकाणी आम्ही ठेवली आहे की जेणेकरून ते तुमच्या मॉडेलचं प्रतिकृतीचं परीक्षण चांगल्या प्रकारे करू शकतील आणि तुम्हाला योग्य न्याय देऊ शकतील. त्याच्यानंतर निबंध स्पर्धेचे जे विषय आलेले आहेत प्राथमिक विभागामध्ये आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा गोपनीयता, एक रिसेंट नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड डेटा प्रायव्हसीवर आपण निबंध या ठिकाणी विद्यार्थी तयार करून आलेले असतील प्राथमिक विभागाचे. त्यांचे निबंध उद्या 11 वाजता या ठिकाणी 11 ते 12:30 पर्यंत 1.5 तासात त्यांना या ठिकाणी लिहायचे आहे. त्यांच्या उत्तरपत्रिकी तयारी रिस्तर या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. तसेच प्राथमिक विभागाचा जसा निबंध आहे तसा माध्यमिक विभागाचा पण क्वांटम युगाची सुरुवात संभाव्यता व आव्हाने. जसं आपल्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल आले त्याचे एक आपल्यासाठी भव्य चिन्ह होतं की आपल्याकडे साधारण माणसाकडे अँड्रॉइड मोबाईल येईल का,
कारण की एवढा कॉस्टली मोबाईल फक्त श्रीमंतच वापरतील काय? जसं जेव्हा टेलिफोन आला तेव्हा श्रीमंताच्या घरचं ते भूषण होतं, कार आला तेव्हा ते श्रीमंताच्या घरचं भूषण होतं, अँड्रॉइड मोबाईल आला तेव्हा ते श्रीमंताच्या भूषणचं होतं. पण आज मात्र आपलं अँड्रॉइड मोबाईल आपण एखादा 15,000चा मोबाईल कटल्यावाला आपण वापरतोय. पण आज क्वांटम युग हे फक्त श्रीमंताचं भूषण आहे आणि येणाऱ्या काळात हे क्वांटम युग झोपडपट्टीत असेल. क्वांटम युग म्हणजे येणारं जग हे फास्ट असेल. म्हणजे म्हणून माझं सर्व तालुक्यातून येणाऱ्या विज्ञान शिक्षकांना आणि सर्व विद्यार्थ्यांना नम्र विनंती आहे की तुम्ही येणाऱ्या काळात खूप सारे अपडेट असाल. येणारं नॉलेज तुमच्यासाठी खूप आकर्षण निर्माण करणारं असेल आणि जगाच्या पाठीवर आपला देश महासत्ता होण्यासाठी खूप प्रयत्नशील आहे. आणि भारताकडून पंतप्रधान कार्याकडून बऱ्याचशा योजना विद्यार्थ्याच्या बालवैज्ञानिकेसाठी या ठिकाणी राबवण्यात येतात. आता समजा तुमचं इथून जर सिलेक्शन झालं बालवैज्ञानिक प्रतिकृतीमध्ये तर तुमचं जिल्हा लेवलवर तुम्ही जाल, जिल्हा लेवलवरून तुम्ही विभागावर जाल, विभागावरून तुम्ही राज्यावर जाल, तुम्ही नॅशनलवर जाल आणि नॅशनलवरून तुम्हाला पुढचा जो प्रवास असते तो फॉरेन कंट्रीसाठी असते. त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शासनाकडून अनुदान दिले जाते. म्हणून माझी सर्व विद्यार्थ्यांना आणि सर्व शिक्षकांना नम्र विनंती आहे की येणाऱ्या काळात आपण अपडेट असावं. कोणीही नॉलेजचा कंटाळा न करता येणारं एक हे IT जग आहे. आणि आपण पाहतोय की आपल्या मुलाला मोठ्या क्षेत्रात जाण्यासाठी आपण म्हणतो की माझा मुलगा नीटसाठी जावा, पण त्याच्यासाठी नॉलेज आता सोपं नाही राहिलं आहे की नीटच्या परीक्षा एवढ्या साध्या सोप्या राहिल्या नाही आहे की त्याचं स्कोरिंग जसं 720 मागच्या वर्षी झालं, यावर्षी मात्र 550 स्कोरिंग करता करता विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागला, कारण की इतकं सोपं नाही राहिलं. IIT साठी प्रिपरेशन करताना विद्यार्थ्यांना 2 वर्ष तारेची कसरत करावी लागते, तेही इतकं सोपं राहिलेलं नाही आहे. कारण की त्या ठिकाणच्या जे फाउंडेशन कोर्स असतात विद्यार्थ्यांना ते 8व्या वर्गापासून अपेक्षित असतात आणि 11वी-12वीत गेल्यानंतर त्यांना ते जर CBSE बोर्डाचे विद्यार्थी असतील तर ते पण टिकतात किंवा आपले विद्यार्थी टिकतात, पण त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. कारण की NIT म्हणा IIT म्हणा हे जे क्षेत्र आहे ते विद्यार्थ्यांसाठी एक दिव्य स्वप्न आहे आणि त्या ठिकाणी खरोखरच ही क्षेत्र साधारण क्षेत्र नाही आहेत. म्हणून माझ्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना नम्र विनंती आहे की तुम्ही असे क्षेत्र निवडा की ज्या ठिकाणी आपल्याला काहीतरी स्कोप असेल, आपण कुठल्या तरी गोष्टी रिसर्च करू शकू आणि आपल्या देशासाठी कुठल्या प्रकारचं योगदान देऊ शकू. ही विज्ञान प्रदर्शनी केवळ वर्षातून एकदा भरवणे आणि फक्त 1 दिवस 2 दिवस या ठिकाणी आपली उपस्थिती दाखवणे आणि आपल्या प्रतिकृती पुन्हा घरी नेऊन एखादं दुखाचं बक्षीस मिळवणे हे या प्रदर्शनीचा मुख्य उद्देश नाही. या प्रदर्शनीचा मुख्य उद्देश आहे की आपल्या नसानसात विज्ञानाची म्हणजे प्रत्येक गोष्ट संचारली पाहिजे आणि आपण प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर असलो पाहिजे. कारण की सकाळपासून उठल्यापासून तर संध्याकाळपर्यंत आपल्याला गणिताचं काम पडते, आपल्याला विज्ञानाचं काम पडते आणि आपण गणिताची आणि विज्ञानाची जर मैत्री जुळवली तर आपण का जगावं हे आपल्याला कळेल. कारण की आपण म्हणतोय की कुठली गोष्ट सहजासहजी मिळत नाही. आपण सांगतोय की जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं. म्हणून माझ्या तालुक्यातील जोपर्यंत मी अध्यक्ष आणि येणारे नवीन अध्यक्ष असतील त्यांनाही माझी नम्र विनंती असेल की आपल्या तालुक्यासाठी आपल्याला विज्ञान अध्यापक मंडळाला जितकं सारं योगदान देता येईल, पंचायत समितीला जितकं शिक्षण विभागाला योगदान देता येईल, जितकं काही त्या शाळेला योगदान देता येईल, त्यांनी या प्रदर्शनीसाठी आपली मोठी मुख्य भूमिका या ठिकाणी वठवावी, जेणेकरून आपल्या तालुक्यातून चांगले बालवैज्ञानिक घडतील. आणि एक आनंदाची गोष्ट सांगायची तर आता शिवाजी कॉलेजमध्ये आपले 10-11 तारखेला जे इन्स्पायर्ड प्रदर्शनी झाली होती आणि त्यामध्ये सर्वात जास्त 22, 23 आणि 23, 24 मध्ये अचलपूर तालुक्याची सर्वात जास्त प्रतिकृती त्यामध्ये आपले निवड झाली होती. म्हणजे ही आपल्यासाठी एक भूषणावह गोष्ट आहे. आणि आपल्या अचलपूर तालुक्याचे अखिल भारतीय विद्यार्थी मेळावा असो की आपला विज्ञान प्रदर्शनी असो तर याचे आपल्या प्रतिकृती नॅशनल लेवलपर्यंत नेहमीच जात असतात. पण त्याचाही पुढचा प्रवास आपल्याला मिळो यासाठी मी तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना खूप शुभेच्छा देतो. आपली विज्ञान प्रदर्शनी आपला तालुका सतत असा अग्रेसर राहो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि आयोजकांनी या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांचे मी धन्यवाद मानतो. आणि या ठिकाणच्या फादरनी, सिस्टरनी आणि इथच्या सर्व स्टाफनी आम्हाला 2 दिवसात ज्या प्रकारे भरीव सहकार्य केलं आणि प्रत्येक गोष्ट कान्यागोन्या त्या ठिकाणी आम्हाला नीटनेटकी सेटल करून दिली त्याबद्दल माझ्या विज्ञान अध्यापक मंडळाच्या वतीने आणि माझ्या वतीने मी त्यांचा खूप खूप ऋणी आहे. येणाऱ्या काळात त्यांच्याकडून अशीच सेवा सदैव घडत राहो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि माझे लाभलेले 2 शब्द या ठिकाणी संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सूचनेनुसार ज्या सर्व शिक्षक वृंदांकरिता आणि कर्मचाऱ्यांकरिता विविध स्पर्धांचं आयोजन केलेलं होतं तालुका स्तरावरून डायरेक्ट विभाग स्तरावर आणि विभाग स्तरावरून निवड झाल्यानंतर राज्य स्तरावर तर आपल्या इथून क्रीडा स्पर्धामध्ये सन्माननीय गवई सर
यांची बॅडमिंटनमध्ये राज्यस्तरावर नुकतीच निवड झालेली आहे. त्यांनी विभाग स्तरावर बॅडमिंटनमध्ये सहभाग नोंदवला आणि त्यांची उत्तुंग भरारी त्यांना राज्यस्तरावर त्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे. म्हणून मी आपल्या पंचायत समितीचे सन्माननीय गटविकास अधिकारी सन्माननीय सुधीरजी अरबट साहेब, तसेच सन्माननीय गटशिक्षणाधिकारी नंदकिशोरजी खरात साहेब, सन्माननीय विस्तार अधिकारी रामजी चौधरी सर यांना अशी विनंती करते की गवई सर यांचा त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत आणि सत्कार करावा. सहभाग नोंदवला आणि सहभाग नोंदवलाच नाही तर तालुका स्तरावर विजयी होऊन विभाग स्तरावर त्यांनी उत्तुंग भरारी घेत राज्यस्तरावर आपल्या तालुक्याचं सर प्रतिनिधित्व करणार आहेत. म्हणून आपल्या सर्वांच्या वतीने आणि सर्व सन्माननीय मान्यवरांच्या वतीने आपण त्यांना पुढील जे राज्यस्तरावर त्यांची स्पर्धा होणार आहे त्याकरिता आपण खूप खूप त्यांना शुभेच्छा देऊया. धन्यवाद सर. त्या ज्या विभूतींनी मानवाच्या प्रगतीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची संशोधनं केली आणि मानवी जीवन सुखकर केलं, त्या सर्व शास्त्रज्ञांना विनम्र अभिवादन. शिक्षण विभाग, पंचायत समिती अचलपूर, त्याचबरोबर तालुका विज्ञान अध्यापक मंडळ व मुख्याध्यापक संघ यांचे संयुक्त विद्यमाने आयोजित अचलपूर तालुका विज्ञान प्रदर्शनी 2025-26 ऊर्जितम विज्ञान सृजनोत्सव सिक्रेट हार्ट इंग्लिश स्कूल परतवाडा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. आजच्या या आपल्या विज्ञान प्रदर्शनीसाठी या ठिकाणी आपल्याला कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक अचलपूर पंचायत समितीचे कर्तव्यदक्ष गटविकास अधिकारी आदरणीय सुधीरजी अरबट साहेब, या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले आमचे मित्र सहाय्यक गटविकास अधिकारी आदरणीय जीवनजी भिलावेकर सर, आमचे मित्र विस्तार अधिकारी, अष्टपैलू अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व, अगदी या वयातसुद्धा अगदी तरुणपणे माझ्यासोबत समर्थपणे काम करणारे आमचे रामजी चौधरी साहेब, ज्यांनी आपल्याला ही प्रशस्त अशा प्रकारचं मैदान, प्रशस्त या ठिकाणी सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. आणि खऱ्या अर्थानं ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शिस्त काय असते, शहरातील शाळा कशी असते, शहरातील विद्यार्थी कसे असतात, हे सगळं पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिलं. आमच्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी 2 दिवस निश्चितपणे आमचे विद्यार्थी या ठिकाणी सर्व परिसर पाहणार आहेत, अनुभवणार आहेत. हा वेगळा प्रसंग या निश्चितपणे या 2 दिवसामध्ये आमच्या मुलांना येणार आहे. त्यामुळे ही शाळा उपलब्ध करून देणारे माननीय रेव्हरंड फादर रमशिन जय सर, तालुका विज्ञान अध्यापक मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोरजी गावंडे सर, 2025-26ची जी थीम आहे आदरणीय फादर सरांनी सांगितलं या ठिकाणी, स्टेम, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथ, विज्ञान, तंत्रज्ञान, त्याचबरोबर गणित आणि मॅथमॅटिक्स, हे जे स्टेम आहे. तर संकल्पना अशी आहे, स्टेम फॉर विकसित भारत अँड आत्मनिर्भर भारत. जगाच्या पाठीवर भारताला महाशक्ती जर बनवायचं असेल तर निश्चितपणे आपला जो युवक आहे, आपला जो विद्यार्थी आहे, याच्यामध्ये सृजनशीलता निर्माण झाली पाहिजे, कल्पकता निर्माण झाली पाहिजे आणि त्याच्या मनामध्ये जे काही कल्पना आहेत, जे काही संशोधन आहे, त्याला जे काही आयडियाज आहेत त्या या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे मांडून त्याचा समाज कल्याणासाठी उपयोग झाला पाहिजे, मानवी प्रगतीसाठी उपयोग त्याचा झाला पाहिजे आणि निश्चितपणे आपल्या देशाचं नाव या जगामध्ये एक महाशक्ती म्हणून आपला देश उदयाला यायला पाहिजे, अशा प्रकारची या संकल्पना आहे. याच्यामध्ये उपविषय दिले होते, एक शाश्वत शेती आहे, सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर ज्याला म्हटलेलं आहे, त्यानंतर कचरा व्यवस्थापन आहे, प्लॅस्टिकला पर्याय आहे, त्यानंतर हरित ऊर्जा ही एक उपविषय आपला आहे, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान ज्याला इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी असं म्हणतात, तो सुद्धा विषय आज या प्रदर्शनीमध्ये आहे. मनोरंजक गणितीय मॉडेल किंवा मॉडेलिंग, रिक्रिएशनल मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग हा एक उपविषय आहे. आरोग्य आणि स्वच्छता, हेल्थ अँड हायजीन आणि वॉटर कन्झर्वेशन अँड मॅनेजमेंट, अशा प्रकारची या 2025-26 आपल्या भारतामध्ये आणि संपूर्ण राज्यामध्ये
जे काही विज्ञान प्रदर्शनं होणार आहेत त्या विज्ञान प्रदर्शनीमध्ये जे काही मॉडेल्स, जे काही आयडियाज, जे काही संकल्पना या ठिकाणी मांडल्या जाणार आहेत, या सर्व उपविषयांच्या माध्यमातून या ठिकाणी मांडल्या जाणार आहेत. या ठिकाणी परीक्षक सर्व म्हणजे नियुक्त केलेले आहेत. 2 दिवसामध्ये विद्यार्थी या ठिकाणी त्यांचे प्रात्यक्षिक मांडणार आहेत, प्रयोग मांडणार आहेत, त्यांच्या संकल्पना मांडणार आहेत, त्यांची संशोधनं या ठिकाणी मांडली जाणार आहेत, त्यांचं परीक्षण या ठिकाणी केलं जाणार आहे. आणि जे मुलं 2 गटामध्ये आपली स्पर्धा होणार आहे, ज्याला प्राथमिक गट 6वी ते 8वी आणि 9वी ते 12वीला आपण माध्यमिक गट असं म्हटलेलं आहे, आणि दोन्ही गटातून प्रथम, द्वितीय, तृतीय अशा प्रकारची जी काही जे पहिले मॉडेल्स येतील त्यांना जिल्हा स्तरावर त्या ठिकाणी त्यांचं परफॉर्म करण्यासाठी संधी मिळणार आहे. उद्देश एवढाच आहे की या 2 दिवसामध्ये जे जे काही विद्यार्थी, जे जे काही शिक्षक, पालक या ठिकाणी उपस्थित असतील त्यांनी जे जे काही मॉडेल्स या 10 वर्गखोल्यांमध्ये या ठिकाणी मांडल्या जातील त्यांचं बारकाईने निरीक्षण करावं. त्यातून निश्चितपणे आपल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारची प्रेरणा मिळेल. आणि खरंच आपले जे काही तालुक्यामध्ये सरांनी सांगितल्याप्रमाणे अगदी मुख्याध्यापक संघ आणि विज्ञान मंडळाची एक इच्छा होती आपला कार्यक्रम वेळेवर सुरू झाला पाहिजे. तर मला नाही वाटत की याच्या अगोदर कधी कार्यक्रम एवढ्या लवकर सुरू झाला असेल सातूरचा. मला वाटतं आता 12:30 वाजले असतील, पाऊण झाला असेल, आणि या पाऊण वाजेच्या आत आपलं सगळं जे काय शेड्यूल आहे इनॉग्रेशनचं ते कंप्लीट झालेलं आहे. उद्देश एवढाच होता की आपले शिक्षक, आपले विद्यार्थी ज्या उद्देशासाठी आपण एकत्र आलो तो उद्देश या ठिकाणी निश्चितपणे सफल झाला पाहिजे. आणि म्हणून जास्तीत जास्त वेळ विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना मॉडेलसाठी, ते मॉडेल समजून घेण्यासाठी आणि ते पाहण्यासाठी मिळावा हा याचा उद्देश होता. त्यामुळं आमची सगळी मान्यवर मंडळी आहे ती या ठिकाणी वेळेवर उपस्थित झालेली आहे. आणि अगदी शाळेनं सुद्धा चांगल्या प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. मी धन्यवाद देईल आपल्या सिक्रेट हार्ट शाळेला की त्यांनी एवढ्या प्रशस्त अशा प्रकारची जागा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली, सर्व शाळेतील सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या. त्याचबरोबर आमचे आदरणीय गटविकास अधिकारी नेहमी शिक्षण विभागाला अगदी चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आमच्या साहेबांचं असतं, ते सुद्धा या ठिकाणी वेळेवर उपस्थित झाले आणि ते आपल्याला निश्चितपणे या ठिकाणी मार्गदर्शन करणारच आहेत. त्यांचंसुद्धा चांगल्या प्रकारचं सहकार्य या प्रदर्शनीसाठी लाभलेलं आहे. त्याचबरोबर विज्ञान मंडळसुद्धा यावेळेस आमच्या 3 मिटिंग झाल्या आणि 3ही मिटिंगमध्ये आम्ही मायक्रो प्लॅनिंग प्रत्येक गोष्टीचं केलं. त्यामुळं एक चांगल्या प्रकारचं चित्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. मी आपल्या सर्वांना या 2 दिवसासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण पूर्ण वेळ या प्रत्येक प्रतिकृतीचं बारकाईनं निरीक्षण करावं, ती प्रतिकृती समजून घ्यावी आणि निश्चितपणे आपल्यामध्ये एक कल्पकता, एक सृजनशीलता रुजावी अशा प्रकारची एक भावना या ठिकाणी व्यक्त करतो. माझं लांबलेलं 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. भारताचे माजी राष्ट्रपती, मिसाईल मॅन आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व इतर शास्त्रज्ञांना मी वंदन करतो. आजच्या विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले या शाळेचे प्राचार्य फादर रमशिन सर, आमच्या पंचायत समितीचे गट शिक्षणाधिकारी श्री नंदकिशोर खरात साहेब, माझे सहकारी श्री भिलावेकर साहेब सहाय्यक BDO, श्री राम चौधरी विस्तार अधिकारी, प्रेमलाल भिलावेकर विस्तार अधिकारी, त्याचप्रमाणे मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष विनायक तातोड सर, तालुका विज्ञान अध्यापक मंडळाचे अध्यक्ष नंदकिशोर गावंडे सर, त्याचप्रमाणे मंचावर बसलेले सर्व मान्यवर मंडळी, सर्वांची नावं घेत नाही, वेळ जास्त जाईल. उपस्थित असलेले सर्व शिक्षक वृंद, बंधू भगिनी, या शाळेचा पूर्ण स्टाफ आणि इथं उपस्थित झालेले सर्व बालवैज्ञानिक, सर्वप्रथम तर मी या शाळेचे प्रिन्सिपल व इथला जो स्टाफ आहे तुमचं अभिनंदन करतो की इतका सुसज्ज परिसर आहे आणि चांगल्या रमणीय वातावरणात हे आपलं सायन्स एक्झिबिशन पार पडत आहे. या शाळेत मला वाटतं मी पहिल्यांदाच आलो, आल्यावर मला एकदम प्रसन्नता वाटली की स्वच्छता, भरपूर मस्त झाडं गिळं, खूप छान परिसर आहे तुमचा. विज्ञान प्रदर्शन हा एक शासनाचा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे. याचा उद्देश असा आहे की बालमित्रांनो व्यवस्थित आहे का, तुमच्यामध्ये खूप काही सुप्त गुण लपलेले आहेत पण तुम्हाला ती प्रदर्शित करण्याची संधीच मिळत नाही. खूप हुशार आहे तुम्ही आणि या एक्झिबिशनच्या माध्यमातून तुम्हाला तुमच्या ते बाहेर काढण्याची संधी मिळते. आता जे जुने शास्त्रज्ञ आहेत ते पहा तुम्ही, ते काही फार मोठे अशा चांगल्या शाळेत शिकले नव्हते. आता या सरांनी मग सांगितलं फादरनी की आपले राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कुठं शिकले ते
तामिळनाडूमध्ये रामेश्वरम त्यांचं गाव, आणि छोट्या स्कूलमध्ये शिकले. ते पहा कुठं गेले. तेव्हा अशा काही मोठ्या शाळा नव्हत्या, किंवा असतील तरी ते त्यांची परिस्थिती असं नव्हती अशी. तर त्याच्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, जे जुने शास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्या डोक्यात अशाच कल्पना आहेत गेल्या. जसं आता राईट बंधू ते विमानाला शोध लावला, त्या पक्षावरून शोध लावला, असे अनेक शास्त्रज्ञ आहेत. आणि मला सुद्धा थोडं सायन्सची आवड आहे, कारण मी विज्ञानाचा विद्यार्थी आहे. मी सुद्धा BSc जिओलॉजी आहे. जे काही त्या काळात मी शिकलो अजून मला आठवते. जॉन लॉगी बेअर्ड डिस्कवर्ड टेलिव्हिजन इन 1922. जॉर्ज एल्कॉक डिस्कवर्ड न्यू नोव्हा इन 1967. थोडं आठवते. अतिशय चांगला विषय आहे सायन्स, कारण विज्ञानाचा युग आहे, स्पर्धा खूप आहेत. आता गावंडे सरांनी सांगितलं, या सायन्समुळे जसं ते गुगल पे वगैरे म्हणजे प्रगती तर होतच आहे, पण त्यातून गुन्हेसुद्धा होत आहेत. सायबर क्राईमवरून आलो ना, आपण पेपरला वाचतो याचे पैसे लंपास झाले, त्याचे पैसे लंपास झाले, कोणती लिंक येते आपण क्लिक करतो. जेवढे फायदे तेवढेच तोटेसुद्धा आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला अलर्ट राहणं सुद्धा आवश्यक आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही देशाचे आधारस्तंभ आहे. हा देश आपल्याला पुढे न्यायचा आहे. आपला देश पुढे चाललाच आहे, पण आपल्याला जगात 1 नंबर देश न्यायचा आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे शोध लावणं आवश्यक आहे. म्हणून तुम्हाला जिद्द चिकाटी ठेवणं आवश्यक आहे. आणि जेवढे काही सायन्सचे टीचर आहेत यांनासुद्धा माझी विनंती आहे, तुम्ही तर खूप हुशार लोक आहे, विज्ञानाचे प्रश्नच नाही, पण अजून विद्यार्थ्यांना जेवढं काही ज्ञान देता येईल. गावंडे सर, तुम्ही अध्यक्ष आहे, बरोबर आहे. तुम्ही मग ते डिक्लेअरही केलं नवीन अध्यक्ष येणार वगैरे. आता तुमचं पद जाणार की काय मला जरा माहीत नाही, पण मग तुम्ही भाषणात असं बोलले, बरोबर आहे. तसं तो भाग वेगळा. पण तुम्हीसुद्धा विद्यार्थ्यांना जेवढं जास्तीत जास्त ज्ञान देता येईल तेवढं द्या, जेणेकरून आपले विद्यार्थी चांगले हुशार झाले पाहिजे. आणि विद्यार्थी हुशार झाला, आता त्यांनी जे काही प्रयोग बनवले, तिथं त्यांच्या आईवडिलांना सुद्धा फार आनंद होतो की चला आपला पोरगा हुशार आहे. कारण एकदा हे बालवय आहे, या बालवयात त्याचं डेअरिंग वाढलं, आतमध्ये कॉन्फिडन्स वाढला की तो ते जीवनात कधी फेल होत नाही. म्हणजे त्याचा कॉन्फिडन्स वाढवण्याचं हे बालवय हेच योग्य वय आहे. एकदा तो लहानपणापासून त्याला व्यवस्थित गायडन्स मिळाला नाही, तो मोठा झाला, दुसरीकडे गेला, तो त्याला संकोच वाटते कुठेतरी. म्हणून त्याला लहानपणापासूनच चांगले धडे देणं आवश्यक आहे. आणि निश्चितच तुम्ही शिक्षक वर्ग देता, यात काही शंका नाही. हे 2 दिवस चांगलं मुलं विद्यार्थी मित्रांनो चांगलं एन्जॉय करा. आणि ज्यांचं सिलेक्शन झालं ते तर आनंदी होतीलच, पण ज्यांचं सिलेक्शन झालं नाही ते नाराज होतील. तर मित्रांनो, नाराज व्हायचं नाही, पुन्हा प्रयत्न करायचं की पुढच्या वर्षी आपण याच्यापेक्षा अजून चांगला आपला प्रयोग कसा सादर करू शकतो की जेणेकरून आपण सिलेक्ट होऊ. यासाठी प्रयत्न करा. सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझं मनोगत संपवतो. धन्यवाद. खरंच आज कळत नाही, मानू कसे आभार तुमचे, खरंच आज कळत नाही. तुमच्यासाठी तोला मोलाचे शब्द काही मिळत नाही, शब्द काही मिळत नाही. उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्व विद्यार्थी, पालक व शिक्षकवृंद, आज आपल्या शाळेत तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाच्या यशस्वी आयोजनाच्या निमित्ताने माझ्यावर आभार प्रदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपवल्याबद्दल मी आयोजक समितीचे मनापासून आभार मानते. सर्वप्रथम आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून या प्रदर्शनास आपल्या उपस्थितीने आणि मार्गदर्शनाने गौरवशाली केलेल्या मुख्य पाहुण्यांचे म्हणजेच माननीय श्री सुधीरजी अरबट सर, माननीय श्री जीवन भिलावेकर सर, माननीय श्री नंदकिशोर खरात सर, माननीय श्री नंदकिशोर गावंडे सर, फादर रमशिंग, सिस्टर जयसिंता, माननीय श्री विनायक ताथोड सर आणि सर्व केंद्र प्रमुख तसेच तालुका विज्ञान अध्यापक मंडळ अचलपूर यांचे मनापासून आभार मानते. तसेच सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, विज्ञान शिक्षक व सर्व शाळांचे विद्यार्थी मित्र, पालक यांचे सुद्धा आभार. सदैव राहू द्या आशीर्वादाची थाप आमच्या पाठी, सदैव राहू द्या आशीर्वादाची थाप आमच्या पाठी. काळजातले 2 शब्द तुमच्या आभारासाठी, तुमच्या आभारासाठी. आपल्या सर्वांचे आजच्या कार्यक्रमाच्या उपस्थितीबद्दल मनःपूर्वक आभार, मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद. जय हिंद.
Now we move towards the grand opening and inauguration of Achalpur Taluka Science Exhibition 2025-26. So I request all. Give a big round of applause. Achalpur Taluka Science Exhibition 2025 is open for all. I request. शाळेचं नाव सांगा आधी आणि नंतर तुमच्या प्रयोगाचं नाव सांगा. साउंड तो वजन क्लियर तो जहाँ पर आप लोग मालूम होगा जहाँ पर लाइटनिंग पड़ती है वहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकलती है, वाटरफॉल से नेगेटिव एनर्जी निकलती है, बीच में से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। तो नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, ऊपर जो डस्ट पार्टिकल होती है पोल्यूशन में डस्ट पार्टिकल सल्फर क्लोराइड वो नीचे दबाएंगे, उससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो डेमो करके दिखा तो इंटेलिजंट ट्रॅफिक सिग्नल प्रायोरिटी फॉर ॲम्ब्युलन्स अँड VAP व्हेकल्स असं आहे आणि यामध्ये यामध्ये आपण VIP वाहन म्हटलं म्हणजे तर हे येतात आपले कलेक्टर ऑफिसर्स राहते आणि इमर्जन्सी गाडी म्हटलं म्हणजे तर ॲम्ब्युलन्स राहते आणि फायर ब्रिगेडच्या गाड्या राहते. आता त्या सिग्नलमध्ये पर्यायी राहू शकत नाही, त्यासाठी हा प्रोजेक्ट बनवलेला आहे.
तर हे एक RFID कार्ड आहे आणि हे एक RFID रीडर आहे आणि हा या प्रोजेक्टचा मेन कॉम्पोनंट आहे ऑडिओ यूज. तर समजा आता हा जो RFID कार्ड आहे हा सिग्नलवर लागलेला राहतो. जेव्हा ॲम्ब्युलन्सला किंवा कोणत्याही वाहनाला याला 10 मिनिट वेळ राहतो असा दूर लागलेला राहतो. जेव्हा ही ॲम्ब्युलन्स याला असं डिटेक्ट होते, आता फास्ट टॅग कसं आहे तसं, तर इथे एक बजर ऑन होतो सिग्नलवर की बा 10 मिनिटात ॲम्ब्युलन्स किंवा अजून कोणती गाडी एंटर होणार आहे. म्हणजे मग त्यामुळे काय होणार, ज्या रोड ॲम्ब्युलन्सला यायला 10 मिनिट वेळ राहते तर ते काय करणार की ज्या रोडने ॲम्ब्युलन्स येते त्या रोडचा सिग्नल जो आहे तो रेड करणार आणि बाकीचे सर्व गाड्या थांबलेल्या आहेत त्या रोडचा सिग्नल जो आहे तो ग्रीन करणार. म्हणजे यामुळे काय होणार, सर्व रोड खाली होऊन जाणार आणि जेव्हा ॲम्ब्युलन्स एंटर होणार सिग्नलवर तेव्हा काय होणार, तिला ते जिथे जाणार तिला फक्त ग्रीन सिग्नल मिळणार. यामुळे काय होणार, वेळेची बचत पण होणार आणि रुग्णाचा जीव पण पेशंटला त्रास नाही होत, ब्लड रिटर्न जाणार नाही, ब्लड रिटर्न जाते त्याच्यासाठी मोबाईलवर सुद्धा समजतो. तीन आहे ना सर.
सोलरपासून एनर्जी तयार करायसाठी सोलरपासून इलेक्ट्रिसिटी तयार होते आणि गाय वगैरे जे याच्यापासून जे कंपोस्ट मिळते त्याच्यामुळे याच्यासाठी खत बनतात त्यांनी याची वाढ लवकर होते. ते झाड उगवले आणि जे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होतं त्याच्यापासून हे माझी जास्त फरक नाही आहे पण याच्या व्यतिरिक्त आपण एनर्जी घेत नाही. As we know that in day-to-day life, the pollution is increasing, and we all use the electricity regularly. But from where electricity comes? It comes from the fossil fuels burning, and as we know, they are limited in nature. And to prevent the pollution and prevent the fossil fuels, we made this project. In this project, we generate the electricity through the magnets. Now, we use the material like ring magnets, small magnets, one wooden stick, one motor, some cardboard, some wires, and one LED light. The construction includes making an insulated base, attaching these two magnets properly to the stick, ensuring that the magnet present in the motor is moving freely around the coil. Now, this project works on the scientific principle of the Michael Faraday, means the electromagnetic induction. Means we can generate the electricity without the polluter, means without the use of fossil fuels. Now let's move towards the demonstration. As you can see, when I turn on left law or right law? Left law. Which current is there? DC or AC? चौधरी सर DC. Lennox left law is applicable left hand. When we move this younger current is passing through the As you can see, the bulb is glowing. Due to the momentum stick, this bulb is glowing. As this is a clear demonstration of that kinetic energies get converted into electrical energy. As regarding to the law of conservation of energy of Newton. At conclusion, that आणि हे मॉड्यूल तयार आपण कुठेही बाहेर गेलो किंवा घराच्या अंदर असलो तर तरीही आपल्याला शुद्ध हवा मिळत नाही. ते यामुळे की मोठमोठ्या मुंबई दिल्लीसारख्या शहरामध्ये मोठमोठ्या फॅक्टऱ्या व मोठमोठ्या गाड्यांमुळे प्रत्येकाजवळ गाड्या असल्यामुळे प्रदूषण खूप होते. म्हणून आम्ही हे मॉड्यूल बनवलेलं आहे. आपल्याला बाहेर नव्हे तर घरामध्ये तरी स्वच्छ हवा मिळावी म्हणून आम्ही हा मॉड्यूल बनवलेला आहे. आम्ही याच्यामध्ये तर 4-5 शीट लावलेले आहेत जे आपल्याला स्वच्छ हवा करून देणार आणि जे अशुद्ध हवा राहणार ते एक 4-5 शीट फेकून देणार. इथून ते 4-5 शीट त्याला फेकून देणार, हवा फेकून देणार. आणि हे सेन्सर अशा कारणाने लावले आहेत की ते गॅस डिटेक्ट करू शकतात. हे सेन्सर बाथरूम म्हणजे की आणि माझं मॉडेल आहे, माझा विषय आहे जलकृती तंत्रज्ञान. त्यामध्ये मी भूकंपाचे तंत्र तयार केलेलं आहे. भूकंपाचे तंत्र हे आपल्याला जमिनीत होणारे विस्फोट किंवा हालचाल, ज्वालामुखी उद्रेक याच्यासाठी म्हणजे आपल्याला पहिले अधिकृत सूचना घेऊन आपल्याला माहिती देतो आणि त्यामुळे आपण सावध होऊ शकतो. हे असं काम करते.
जमीन जशी हालचाल किंवा काही पण झाले तर ते असे काम म्हणजे ते असं सेन्सर वाचून किंवा बदल वाचते आणि लाईट चालू होते. त्यामुळे आपल्याला माहिती पडते जमिनीत काहीतरी हालचाल चालू आहे. यामुळे आपण मोठ्या मोठ्या धोक्यांपासून वाचू शकतो. याचा वापर आपण कुठे पण करू शकतो, जसं की शाळांमध्ये, उद्योगांमध्ये आणि अजून कुठे आपल्याला वसती गृहांमध्ये आपण तिथे वापरू शकतो. तिथे म्हणजे आपल्याला हवं तिथे आपण याचा वापर करू शकतो. प्लीज अटेन्शन. सर्व तालुक्यातून आलेले सर्व महावैज्ञानिक आणि सर्व सहयोगी विज्ञान शिक्षक आणि सर्व पालकवर्ग यांना नम्र विनंती आहे की थोड्याच वेळात या ठिकाणी प्राथमिक विभागाची प्रश्नमंजुषाला सुरुवात होत आहे. तरी त्या ठिकाणी ज्यांच्याकडे विज्ञान अध्यापक मंडळाकडे जी जबाबदारी दिलेली आहे असे आदरणीय शांकर सर, आदरणीय जाने सर, आदरणीय वाट मॅडम हे त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या नावाची नोंदणी प्राथमिक विभागाची करून घेतील आणि त्या ठिकाणी प्रश्नमंजुषेच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतील. तसेच या ठिकाणी तालुक्यातून आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी, शिक्षकांसाठी या ठिकाणी अल्पहाराचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे. तो आणि त्या ठिकाणी चहा पण ठेवण्यात आलेला आहे. त्या ठिकाणी जे उपलब्ध व्हॉलेंटियर्स आहेत यांना त्या ठिकाणी वही ब्रिज पर अगर हमने हाईवे बनाया तो हमारी इंडिया जो और एस्थेटिक दिखेगी. तो मेरी सलाह यही है कि हमारी इंडिया में भी ये बने. और ये जो पास्कल लॉ है ये प्राचीन कालों से हमारे देश में चल रहा है, क्योंकि जो जिनने इनका शोध लगाया उनका नाम है विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग. उन्होंने बहुत प्राचीन Morning sir, my project name is automatic water register. School name is Subodh High School. This project is water dispenser, automatic water dispenser. Basically is use that sensor and the main components of the project is main component. सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांना We are students of 8th standard of Fatima Convent High School, and today we are going to explain our model called Smart Irrigation System. प्री-प्रायमरी नर्सरीकडे Problem in India which is water wastage, overwatering, underwatering and manual irrigation. Most farmers in India water plants on a fixed schedule, which causes overwatering or underwatering. If the plants are overwatered, then the
roots of the plants get damaged, and when the plants are underwater, then the plants become weak, and this leads to low crop yield. This is how it works. The soil moisture sensor reads all the moisture of the soil and shows it on the LCD display. Then the pump automatically turns on, and when the soil moisture is sufficient for the plants, then the pumps get off this system. Saves a lot of time, a lot of water, and efforts. Very good. Gravitational pattern, storing energy with gravity. Our project demonstrates the concept of gravitational pattern, an innovative solution for large-scale energy storage that uses the simplest yet most reliable force with gravity. The world is rapidly adopting renewable sources like solar and wind power. However, these sources are intermittent. That is, the sun doesn't always shine and the wind doesn't always blow. This creates a problem. We need to store the excess energy when generated so that we can use it later when the demand is high. As well as that, battery is a device which stores electricity. But the battery stores electricity chemically and therefore Start. So the battery stores energy chemically. The working of this model is divided into phases. Phase 1 is charging. The motor lifts the weight of quartz by using the excess energy, and the weight is stopped at a certain height using a stopper. After that, when there is a need of electricity, the stopper is removed and the weight is let go down. After that, the energy used to lift it is given back. As you can see that the lights are representing Sacred Arts, and myself Prithvi Deshmukh representing the primary school.
Today we are representing a project based on the technologies used in the farms for water conservation. In this project, we have used the materials such like Arduino UNO, relay motor, and water moisturizer sensor, and 2-volt motor, and this sensor to predict the water level in the soil. In this project, we have used an idea that when we are not at the home, the plants which are at the home, we are not able to plant pour them water. So in that case, the plant will die. So to save the plants, we have think for an idea that whenever we are not at the home, the system will automatically provide the water to the plants. For further instruction, I would like to enroll. It can be used in the farms on a large scale, and it will reduce the burden of the farmers, and it will also avoid the watering of the plants, and it will also conserve the water in a large area. So we can take this and the water starts. When this gets, the water turns off when it gets wet. When the water level is perfect in the soil, it gets turned off automatically, which will increase the soil fertility also and provide a proper amount of water to the plants. It can be also used on a large scale by using the solar panels, which will be more easier to predict, which can be used at the farms on a large scale. it will also reduce the burden of the farmers in a very large scale, and it is very useful for the farmers as the farmers have very much tension of turning off the motors and this water to preserve the plant. That's why we have made this technology, and it can be used very well. My name is Radha Pandey. I learn in 9th standard. Good afternoon, sir. My name is Radha Pandey. I learn in 9th standard. We are from जयसिंग विद्यालय कोथरूड. आमच्या प्रोजेक्टचे नाव जयसिंग आयडियल स्कूल आहे. त्यामध्ये आम्ही आता आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की आपण कोरोनासारख्या महामाऱ्यांना सामोरे इथे उभे झालेलो आहोत. त्या आपल्याला माहीतच आहे की कशामुळे पसरलेलं होतं, एकमेकांच्या स्पर्शांमुळे आणि जास्तीत जास्त एकमेकांच्या बॅक्टेरिया गेलेल्यामुळे. तर म्हणून आम्ही एक नवीन आयडियल स्कूल तयार केली आहे ज्यामध्ये कमीत कमी स्पर्श होईल. तर जशी ही मुलगी एंटर होईल, शाळेमध्ये एंटर होत असताना ते आपोआप डोर उघडेल. तर डोरमध्ये हात लावण्याचं काही त्यामध्ये भागविषय राहणार नाही. तर आपल्या हातमधले जर्म्स डोरवर किंवा डोरमधले जर्म्स आपल्या हातावर येणार नाही. तर आपली ते हेल्थ मेंटेन होणार. हे आहे स्मार्ट डस्टबिन आहे. आपण या शाळेत संपूर्ण क्लासमध्ये स्मार्ट डस्टबिन लावलं आहे. यामध्ये आपण ओला कचरा आणि सुका कचरा एक साईडनं पडते. ड्राय वेस्ट आपण वेट वेस्ट आपण वर्मी कंपोस्टसाठी यूज करतो आणि तेच. आणि जे आपण ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्ट म्हणजे वेट वेस्टपासून आपण वॉर्मी कंपोस्ट खत बनवलं. ते खत आपण आपल्या शाळेच्या परसबागेत टाकतो. म्हणजे जे परसबागेतले जे झाडं असतात, म्हणजे व्हेजिटेबलचे झाडं आहे जसे कॉलीफ्लावर, कोरिएंडर, टोमॅटो, तेच आपण आमच्या शाळेच्या खिचडीमध्ये टाकतो, जे की आमच्या शाळेतले स्टुडंट खातात. आणि जे खाल्ल्यानंतर जे हात धुवायचे असतात ते काही विद्यार्थ्यांचे नाव गुड